Unit 6 Issues in Sustainable Development for Solutions to Environmental and Sustainability Problems. አሁን ከአካባቢው ጋር ያለን ችግሮችን ለመቅረፍ ያለውን ነገር ነው የሚያሳየው። አንድ በአንድ ለማየት እንሞክር። አንደኛ environmental problems የአካባቢ ችግሮች. Currently environmental problems have become globalized in terms of their existence and impacts as well as the socio-economic factors that generate them. አሁን ይሄ አካባቢያዊ ችግር ግሎባላይዝድ ሆኗል፣ የዓለም ችግር ሆኗል። ከምን አንፃር? ከችግሩ አንፃር እንዲሁም ያ ችግሩ ካለው ከማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ አንፃር. This subsection discusses the nature of environmental problems and their global reach. So ይሄ ቶፒክ የሚያወራው ስለ environmental problems ወይንም ስለ አካባቢያዊ ችግሮች ባህሪ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ሁኔታ ያላቸው ተደራሽነትንም ያያል. Yet while the problems are clearly global and affect human societies worldwide, ይሄ ችግሩ ደግሞ ግሎባል ስለሆነ ዓለም አቀፍ ስለሆነ እንዲሁም ሁሉንም የሰው ማህበረሰብ አፌክት የሚያደርግ ተጽዕኖ የሚያደርስ ስለሆነ it is obvious that some societies and people have contributed a hugely disproportionate share to our current problems and demands on the global ecosystem. ይሄን ችግር ደግሞ በማምጣት ችግሩ እንዲፈጠር በማድረግ የተወሰኑ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። ችግሩን ያመጡት ችግሩን የፈጠሩት. Environmental analysts emphasize that the ecological footprints of poorer nations and particularly the individual footprints of their citizens are vastly lower than those of wealthy nations and their citizens. ስለዚህ የአካባቢ ወይንም የኢንቫይሮንመንታል አጥኚ አናሊስት የሆኑ ሰዎች ምን ብለው ትኩረት ይሰጣሉ? በደሃ ሀገራት ያሉ ዜጎች ከፈጠሩት ችግር ይልቅ አካባቢያዊ ችግር ይልቅ በሀብታም ሀገራት ያሉት የፈጠሩት ይበልጣል ወይንም በደሃ ሀገራት ያሉት ማህበረሰቦች የፈጠሩት ችግር ያንሳል የሚል እይታ አላቸው. In both the academic and practical senses, interest in global environment concerns has grown significantly in the aftermath of the United Nations Conference of Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992. ያው በአካዳሚያዊውም እንዲሁም በተግባርም በመናይበት ጊዜ ስለ አካባቢ ያለ ትኩረት በጣም አድጓል። በተለይ በዩኤን ኮንፈረንስ በሪዮ ዲ ጄኔሮ ከተደረገው ከ1992 ኮንፈረንስ በኋላ ስለ አካባቢ ስለ ኢንቫይሮንመንት ከተደረገ ኮንፈረንስ በኋላ በዓለም ደረጃ ያሉ የሰዎች ትኩረት አድጓል. This might be due to the rising strain caused by unsolved issues. ይሄም በምን ምክንያት ነው የአካባቢ ትኩረት እያደገ የመጣው? ባልተፈቱ ኢሹዎች ወይንም ጉዳዮች ምክንያት የተነሳ ነው. More significantly, it might be linked to the realization that even the strongest national environmental policy cannot tackle all of these challenges on its own. እና ጠንካራ የሚባለው የአካባቢያዊ ፖሊሲ የሚወጣ በየጊዜው የሚወጣ ፖሊሲ አለ ወይንም ህግ አለ። ያ ህግ እንኳን ይሄንን የአካባቢ ተጽዕኖ ወይንም ፈተና ቻሌንጅ በራሱ ያ ፖሊሲ ሊቀርፍ አለመቻሉም ይነሳል. The long term character of the consequences as well as the possibility of irreversible ecological harm are to be sought in the diversity of political players, their competing interests and so on. ስለዚህ ይሄ ሎንግ ተርም ካራክተሩ የአካባቢው ችግር የሚፈጥረው ችግር የሚያመጣው ተጽዕኖ በሎንግ ተርም ወደፊት የሚያመጣው ተጽዕኖ በሚታይበት ጊዜ የሚመለስ አለመሆኑ ወይንም ኢሪቨርሲብል የሆነ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ሲታሰብ ይሄ በጣም ትኩረት የሳበ ያለ ነገር እንደሆነ ነው የሚነግረን. Global or universally occurring environmental problems can be approached in entirely different ways. አሁን እነዚህን ችግሮች የምናየው በተለያየ መንገድ ነው በዓለም አቀፍ ዙሪያ ያለውን ችግሮች ለማየት የምንሞክረው. The globally interlinked environmental conditions essentially evaluated as a function of population,
ኮንሰምፕሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ አሁን ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስናይ ይሄ የአካባቢ ሁኔታ በመናይበት ጊዜ ከምን ጋር የተያያዘ ነው ከፖፑሌሽን ከህዝብ ጋር ኮንሰምፕሽን ከፍጆታ ጋር የሆነ ነቃ የመጠቀም ፍጆታ እንዲሁም ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ነው and the relationships of this factor often shown by the equation called environment formula የነዚህ ነገሮች ደግሞ ግንኙነት የነዚህ ፋክተር ግንኙነት በኢንቫይሮንመንታል ፎርሙላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይጻፋል I = F times P A T so P የሚያሳየው ምንድነው ፖፑሌሽን ነው I የሚያሳየው ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አካባቢያዊ ተጽዕኖ ነው አካባቢያዊ ተጽዕኖ እኩል ይሆናል F የሆነ ኮንስታንት አለ F of PAT P the world population caused by world population growth የዓለም አቀፍ የህዝብ እድገት ነው A ደግሞ increasing affluence or consumption of goods and services consumption ነው ይሄ ያደገ የሚሄደው affluence ወይንም የኮንሰምፕሽን የሰዎች ምርቶችን አገልግሎቶችን የሚጠቀሙበት መጠን consumption ፍጆታ ነው እና T ደግሞ environmentally unsound technology ለአካባቢው የማይጠቅም አይነት ቴክኖሎጂ እንደማለት ነው የነዚህ በዚህ ፎርሙላ ይሰራል environmental formula this formula in fact had little effect on the formulation of practical policy አሁን ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን የሆነ ፖሊሲ እናወጣለን ተግባራዊ የሚደረግ ማለት ከባድ ነው ብዙም አይጠቅምም ይሄ ፎርሙላ even though it does take into account the demographic economic and technological forces ምንም እንኳን ዲሞግራፊክ ወይንም ህዝብ ነክ የሆኑ ነገሮችን ቢያጠቃልልም ኢኮኖሚያዊ ነገርን ቴክኖሎጂያዊ ነገርን ቢያጠቃልልም ፖሊሲ ለማውጣት አይሆንም ይሄ ፎርሙላ እና force driving the degradation and destruction of the global environment such as the ozone layer climate biodiversity soils waters and oceans ያው እነዚህ ፋክተሮችን ከግንዛቤ መያዙ እነዚህ ናቸው ምን የሚያደርጉት አካባቢያዊ degradation destruction ውድመትን እንዲመጣ የሚያደርጉ መሸርሸርን እንዲመጣ የሚያደርጉት የኦዞን ሌየር እንዲሳሳ የአየር ሁኔታው እንዲቀየር ብዝሃ ህይወት እንዲጠፋ አፈር እንዲሸረሸር ውሃ እንዲበከል በውቅያኖሶች እንዲበከሉ የሚያደርጉ ፋክተሮችን ቢዝም ይሄ ፎርሙላ ፕራክቲካሊ ሆነ ፖሊሲ ከመቅረጽ አንፃር ሊትል ኢፌክት ነው ያለው ብዙም ተጽዕኖ የለውም ያነሰ ተጽዕኖ ነው ያለው what has happened instead is that a medial structure of international environmental policy has emerged which more or less markedly integrates these driving forces for intermedial link ስለዚህ ምንድነው የመጣው environment international medial structure of international environmental policy ነው የመጣው ይሄም ፖሊሲ ያው ቢበዛም ቢያንስም እነዚህን ፋክተሮች ከግንዛቤ ያስገብቶ ኢንተግሬት አድርጎ የሚሰራ ኢንተርሚዲያል የሆነ ሊንክ ነው some of the major global environmental problems discussed in this section include አሁን በዚህ ቶፒክ የምናያቸው በዚህ ሴክሽን የምናያቸው ዋና ዓለም አቀፍ የአካባቢያዊ ችግሮች ስናይ climate change የአየር መለወጥን ozone depletion የኦዞን መሳሳት biodiversity loss የብዝሃ ህይወት መጥፋት air and water pollution የአየርና የውሃ መበከል እንዲሁም land degradation የመሬት መሸርሸርን ዲግሬድ መሆንን እናያለን climate change የአየር ጸባይ መለወጥ the environmental problem most discussed at the moment is climate change ይሄ የአካባቢያዊ ችግር በአሁኑ ወቅት በጣም አነጋጋሪ እየሆነ ያለው የአየር ሁኔታ መለወጥ ነው climate change already has observable ecological and social effects የአየር ሁኔታ መለወጥ የአየር ጸባይ መለወጥ የሚታይ የሆነ ተጽዕኖ ነው ያለው ለውጡ and its projected impacts could potentially result in profound changes in global mean surface temperature የአየር ሁኔታ መለወጡ ምን ሊያመጣ ይችላል የዓለም ሙቀት መቀየርን ሊያስከትል ይችላል sea level temperature ብቻ ሳይሆን የባህር ወለልንም የመቀየር ocean circulation የውቅያኖሶች ሰርኩሌት ማድረግ ወይንም ዝውውርን ሊያዛባ ይችላል precipitation pattern የዝናብ ሁኔታን
ሊቀየር ይችላል ክላይሜት ዞንስ ክላይሜቲክ ዞኖችን አካባቢዎችን ሊቀየር ይችላል shift ሊያደርግ ይችላል species distributions የዝርያዎችን አሰረጫጨት ይቀየራል and ecosystem function እንዳጠቃላይ ኢኮሲስተም አሰራሩን ሊቀየር ይችላል ይሄ climate change አየር ሁኔታ መቀየሩ the climatically active greenhouse gases are disrupting the earth's thermal balance by partially blocking thermal radiation into outer space now greenhouse gases የሚባሉ ጋሶች አሉ እነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ኦዞን ናይትረስ ኦክሳይድ ክሎሮፍሎሮካርበንስ እና ዋተር ቫፐር እነዚህ ግሪንሃውስ ጋስስ ናቸውና እነዚህ ጋሶች የተርማል ባላንስን የመሬትን የሙቀት ባላንስ እያዛቡ ነው የሚገኘው ምን በማድረግ ተርማል ራዲዬሽንን ብሎክ በማድረግ መሬት ውስጥ የመጣው ሙቀት ተመልሶ እንዳይሄድ መሬት እንዲገል ያደርጋል ማለት ነው በምን አይነት መልኩ ነው እነዚህ ግሪንሃውስ ጋሶች አየር ላይ ሲበዙ ምን ይሆናል ሙቀት የፀሐይ ሙቀት ይገባል ወደ መሬት ከዛ ወደ መሬት የገባው ተመልሶ ምን ይሆናል ራዲዬሽን ተመልሶ ይወጣል ሙቀቱ ግን እነዚህ ግሪንሃውስ ጋሶች ሲኖሩ ምን ያደርጋል ይዘጋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ሰማዩን ሲዘጉ ወደ ታች የመጣው ሙቀት ተመልሶ አይወጣም በዛ ጊዜ ምን ይፈጠራል የሙቀት መጨመር ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ያደርጋል በዚህ ጊዜ ነው የዓለም ሙቀት ጨመረ ምንለው ግሎባል ዋርሚንግ የምንለው ኢንተንሲፋይድ ግሪንሃውስ ኢፌክት ይሄ ነው ግሪንሃውስ ኢፌክት የሚባለው እንግዲህ አሁን እንዳልኳችሁ ግሪንሃውስ ኢፌክት ማለት ይሄ ነው የፀሐይ ጨረር አለ ወደ መሬታችን ይገባል መሬታችን ከባቢ ዙሪያ ላይ ደግሞ የተለያዩ ጋሶች አሉ ግሪንሃውስ ጋስስ የሚባሉት እነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና አዘር ጋስስ ኢን ዘ አትሞስፌር የተለያዩ ጋሶች የተዘረዘሩት እነ ሚቴን የውሃ ተነተማ አለ ዋተር ቫፐር አለ ኦዞን አለ እና እነዚህ ሁሉም ምድርን ከበው የያዙ ናቸው ስለዚህ የፀሐይ ጨረሩ መጣ ገብቶ ተመልሶ ሊወጣ ሲል እነዚህ ጋሶች ብሎክ ያደርጋሉ ሶዛው ሳይወጣ እዛው መሬት ላይ ይቆያል ስለዚህ ራዲዬሽኑ ጨረሩ ሙቀቱ መሬቱ ዋርም ሆኖ እንዲቆይ ያደርጋል ስለዚህ ኖርማል ቴምፕሬቸሩ ዋርም ሆኖ መቆየቱ ጥሩ ነው ግን ሲበዛ በጣም ምንም እንዳይወጣ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ዋርም እንዲሆን ያደርጋል ይሄ ነው ግሪንሃውስ ኢፌክት የሚባለው as you learned in unit 2 governments all around the globe have proposed various mitigation and adaptation measures that have to be practiced by industries and each citizen of them to prevent the devastating impact of climate change በዩኒት 2 ላይ እንዳያችሁት የሁሉም ሀገራት መንግስታት በዚህ በአየር ሁኔታ ዙሪያ ይሰራሉ ኢንዱስትሪዎች እነዚህን አይነት ጋሶች እንዳይለቁ ወደ አየር ላይ እንዳይለቁ በመልቀቅ ዜጎቻቸውን እንዳይጎዱ ይከላከላሉ የአየር ሁኔታ ጸባይ ለውጥ እንዳይሆን ክላይሜት ቼንጅ እንዳይመጣ ገቨርንመንቶች ይሰራሉ ክላይሜት ቼንጅ ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን ኤንድ ሂውማን ሚዘሪ ዲጋስናው ዛባ ይዞ ሰውየው ቁጭ ብሏል ቢቆፈር እዚህ መሬት ላይ አይበቅልም ዛፍ የለም ድርቅ ነው መሬቱ እና ይሄን ያመጣው ምንድነው የአየር ጸባይ ለውጥ ነው የአየር ሁኔታ ተቀየረ አካባቢው ተበላሸ ሰው ሚዘሪ ውስጥ ገባ ስቃይ ውስጥ ገባ ኦዞን ሌየር ዲፕሌሽን ሁለተኛ የኦዞን ሌየር አለ የኦዞን ሌየር መሳሳት the ozone O3 layer forms a barrier in the stratospheric layer approximately 15 to 13 kilometers above the earth's surface thereby protecting humanity from the sun's damaging ultraviolet rays ozone layer ማለት O3 ነው O3 ሶስት ኦክሲጅን እንደዚህ የሶስት ኦክሲጅን ስብስብ ነው ኦዞን ሌየር ስንል መሬታችንን ሸፍኖ የያዘ ነው የO3 ስብስብ ነው ምንድነው ጥቅሙ የሚለውን ስናይ ፀሐይ ያለ የፀሐይ ጨረር ይለቀቃል ወደ እኛ ይመጣል የፀሐይ ጨረር ውስጥ ግን ምን አለ አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን አለ UV ሬይ አለ ያ UV ሬይ
ቀጥታ ከመጣ ሰውን የሚጎዳ ነው ስኪን ካንሰር የቆዳ ካንሰር የሚያስይዝ ነው ሶ ምን ያደርጋል ያ ዩቪ ጨረሩ ሲመጣ ተመልሶ ይመለሳል አይገባም ወደ መሬታችን አይገባም ሶ ይመለሳል ያለው የትኛው ሌየር ነው ኦዞን ሌየር ስትራቶስፌር የሚባለው ሌየር ላይ ነው ከምድር ከመሬታችን 15 እስከ 20 ኪሎ ሜትር ርቆ ያለው ከባቢ አየር ነው ኦዞን ሌየር የሚባል ግን ያ ኦዞን ሌየር ይሳሳል የሚሳሳው ምንድነው ከመሬት በሚለቀቁ በተለያዩ ጋሶች በተለይ በእነ ክሎሮፍሎሮካርበን ስንል ክሎሪን አለ ፍሎሪን አለ ካርበን አለ ስለዚህ ክሎሪኖች ፍሎሪኖች ካርበኖች ያሉበት ነው ሶ ምን ያደርጋል ይሄ ክሎሮፍሎሮካርበን ወደዚህ መጥቶ ኦዞን ጋር ኦዞን የኦክሲጅን O3 ነው ብለናል ወደ ኦዞን ሲመጣ ክሎሪን ከዚህ ጋር ያለው ክሎሪን አንዱን ኦክሲጅን ወስዶ ቦንድ ይፈጥራል ከዛ እዚህ ጋር ኦዞን ምን ይሆናል ይበተናል ሁለት ኦክሲጅን ይሆናል ወይንም O2 ይሆናል ስለዚህ ምን አደረገው ኦዞኑን አሳሳው ዲፕሌሽን ማለት መሳሳት ነው ተመልከቱ የሸፈነው ኦዞን አለ እዚህ ጋር ሪአክት ባደረገበት ይሳሳል እንዲ ሙሉ የነበረው ኦዞን ፉል የነበረው ኦዞን እዚህ ጋር ምን ሆነ ሲሳሳ ይሄ ጨረር ቀጥታ አልትራቫዮሌት ጨረር ቀጥታ መጥቶ ያገኘናል ያን ጊዜ ጉዳት የዩቪ ጉዳት ይደርስብናል ሶ ኦዞን ሌየር እንደዚህ ፕሮቴክት ያደረገን ነበር it became clear that the ozone layer is being depleted by ozone layer depletion substances በዲፕሌት የሆነ ነው እየሳሳ ነው ዲፕሌት በሚያደርጉት ወይንም በሚያሳሱ ሰብስታንሶች እንደነ ክሎሮፍሎሮካርበን when an ozone layer is depleted harmful ultraviolet rays reach the earth's surface አሁን እንዳልኳችሁ የኦዞን ሌየር ከሳሳ ጎጂ የሆኑ ultraviolet ጨረሮች ወደ መሬት ይገባሉ causing health hazards such as skin cancer or cataracts የጤና በሽታ ያስከትላሉ እንደ ቆዳ ካንሰር እንዲሁም ካታራክት የሚባል በሽታ ካታራክት ማለት እንደዚህ አይን ላይ እንደዚህ ደመናማ መሆን እንደዚህ አይንን ያሳውራል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በሽታዎችን ያስከትላል ozone layer is being depleted globally except over tropical areas and the rate of depletion is higher in the highest latitude regions በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም እየሳሳ ነው ያለው የኦዞን ሌየር ከትሮፒካል ኤሪያዎች ውጪ ትሮፒካል አካባቢዎች ላይ ካሉ ኤሪያዎች ውጪ በጣም እየሳሳ ነው ያለው በተለይ ደግሞ ላቲቲዩዳቸው ከፍተኛ በሆኑ ሪጅኖች ላይ በጣም ከፍተኛ ነው ጉዳቱ ይሄ የኦዞን ሌየር መሳሳቱ በጣም እያደገ ይሄድ እንደሆነ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ነው የሚነግረን therefore by reducing emissions of ozone depleting substances the Montreal Protocol has protected both the ozone layer and the climate at the same time ስለዚህ ምን አደረገ ማለት ነው የሞንትሪያል ፕሮቶኮል ወይንም ህግ የወጣ ህግ አለ የኦዞንን መሳሳት ለመከላከል እንዴት ኦዞንን የሚያሳሱ ማንኛውንም ሰብስታንሶች ወደ አየር እንዳይለቀቅ በመከልከል ይሄ ደግሞ ኦዞን ሌየር እንዳይሳሳ እንዲሁም የአየር ጸባዩም እንዳይለወጥ ከፍተኛ ገዛ ያደረገ ነው የሞንትሪያሉ ፕሮቶኮል the approach used to reduce ozone depletion substances ይሄ አፕሮች ምንድነው ኦዞን ዲፕሌሽን ሰብስታንሶችን መቀነስ ወይንም ኦዞንን የሚያሳሱ ሰብስታንሶች ወደ አየሩ እንዳይለቀቁ መቀነስ ነው is to replace them with fluorinated gases known as F gases ስለዚህ እነዚህ የሚያሳሱ ጋሶችን በምን መተካት fluorinated gas ወይንም ፍሎሪን ያለባቸው ጋሶች በእነሱ መተካት which is include hydrofluorocarbons እነማንን hydrofluorocarbonዎችን ያጠቃልላል perfluorocarbons PFCዎችን sulfur hexafluoride SF6 በእነዚህ ፍሎሪን ያለባቸው ጋሶች አድርጎ መተካት እነዚህ ozone depletion substances በመቀነስ despite in fact that they are not ODS these gases have been recognized as greenhouse gases that contribute to climate change ምንም እንኳን እነዚህ ጋሶች ፍሎሪን ያለባቸው ጋሶች ወይንም ፍሎሪኔትድ የሆኑ ጋሶች ኦዞንን ባያሳሱም ወይንም
ኦዞን ዲፕሌሽን ሰብስታንሶች ባይሆኑም ነገር ግን እነዚህ ጋሶች ግሪንሃውስ ጋሶች እንደሆኑ ታውቋል። ግሪንሃውስ ጋሶች ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት? የዓለም ሙቀትን ይቀየራሉ፣ ክላይሜት ቼንጅን ያመጣሉ። In reality, F gases are considerably smaller than carbon dioxide and are rising in the atmosphere on a regular basis. በሪያሊቲ በመናይበት ጊዜ እነዚህ ፍሎሪኔትድ ጋሶች ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ያነሱ ናቸው እና ወደ አትሞስፌሩ ደግሞ በጣም ሬጉላር በሆነ ቤዚስ ነው ሁሉ ጊዜ በሚባል ደረጃ እየተለቀቁ ይገኛሉ። ሌላው ባዮዳይቨርሲቲ ሎስ ነው፣ የብዝሃ ህይወት መቀነስ መታጣት። The United Nations Convention on Biological Diversity was adopted by 154 states during the UN conference in Rio de Janeiro in 1992. Came into effect in December 1993. የዓለም አቀፉ ስምምነት በተፈጥሯዊ ብዝሃ ህይወት ዙሪያ የተደረገው ወይንም ስምምነቱ የተደረገው በ154 ሀገራት ነው። በዩኤን ኮንፈረንስ በዩናይትድ ኔሽንስ ኮንፈረንስ በ1992 ሪዮ ዲ ጄኔሮ ላይ በተደረገው ስራ ላይ የዋለው ደግሞ ዲሴምበር 1993 ላይ ነው። This conveys the global community's recognition that environmental protection requires a far-reaching paradigm shift. እና ይሄ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ለአካባቢ ጥበቃ በጣም ከፍተኛ የሆነ ርብርብ እያደረገ እንዳለ የሚያሳይ ሁኔታ ነው። The concept of biological diversity or biodiversity embraces all animal and plant species. አሁን biological diversity ስንል ብዝሃ ህይወት ስንል አንድ አይነት ሳይሆን የተለያዩ እጽዋቶችንም እንስሳትንም ያጠቃልላል። የተለያዩ አይነት ዝርያዎች መኖር፣ የተለያዩ የእንስሳት የእጽዋት ዝርያዎች መኖር including microorganismsን ጨምሮ the genetic variability within the species የተለያዩ አይነት ዝርያዎች መኖር variability መኖር and the earth's ecosystem in which these species live together የመሬት ኢኮሲስተሙ እነዚህ ሁሉ ስፔሺሶች ወይንም የተለያዩ ዝርያዎች አንድ ላይ የሚኖርበት መሆን ነው የባዮዳይቨርሲቲ ስንል ብዝሃ ህይወት ብዙ ህይወት ማለት ነው። Despite several international agreements on the conservation and wise use of diversity, natural ecosystem degradation and the loss of species linked with it continue rapidly. ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ቢኖሩ የባዮዳይቨርሲቲን በማስጠበቅ ሂደት ላይ በማስጠበቅ እንዲሁም በአጠቃቀም ሂደት ላይ ቢኖሩም ግን የኢኮሲስተሙ ዲግሬድ መሆን መበላሸት የዝርያዎች መጥፋት በጣም በከፍተኛ ፍጥነት እየቀጠለ ነው ያለው። The main reason no doubt is that the approach to international protection of nature and species previously adopted do not go far enough. አሁን ዋናው ምክንያት ምንድነው? እንደዚህ ብዝሃ ህይወት እንዲገኝ ብዝሃ ህይወት እንዲቀጥል ታስቦ ስምምነት ተደርጎ ዓለም አቀፍ መንግስታት ተስማምተው ግን ሲታይ ደግሞ ዝርያዎች ሲጠፉ የሚታዩበት ምክንያት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው? ያ የተባለው ህግ በትክክል አለመፈጸሙ ነው። በትክክል ትኩረት ተሰጥቶበት አለመሰራቱ ነው። And the situation is exacerbated by the lack of political will and financial commitments needed to address it. ስለዚህም የፖለቲካውን ትኩረት ስላላገኘ ነገሩን ያባብሰዋል ማለት ነው፣ የገንዘብ ድጋፍንም ባለማግኘት። The Biodiversity Convention raises the claim to change this situation. ስለዚህ ይሄ የብዝሃ ህይወት ስምምነቱ ይሄንን ሁኔታ ለመቀየር የተነሳ ነው። ይሄንን ለውጥ ለመቀየር ለመቆጣጠር የተነሳ ነው። አሁን እዚህ ጋር ምናየው number of threatened species by major groups of organisms በተለያዩ ኦርጋኒዝምስ ውስጥ ያሉትን threatened የሆኑ ወይንም ስጋት ላይ ያሉ ዝርያዎችን ነው መጠን ነው የምናየው። ለምሳሌ vertebrate የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ናቸው። አሁን ከማማል ውስጥ number of species described 5677 ዝርያዎች አሉ ተብሎ ይታሰባል። በ2018ም እንደዛው። ግን አሁን threatened የሆኑ ሊጠፉ ወይንም በመጥፋት ላይ ያሉ 1210ዎቹ threatened የሆኑ አደጋ ላይ ስጋት ላይ ያሉ ናቸው።
በ2018 በተሰራው መረጃ መሰረት ወፎችን ስናይ 11122 ዝርያዎች አሉ 1469ዎቹ ስጋት ላይ ናቸው እያለ ይቀጥላል የተለያዩ ኢንቨርተብሬት የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አሉ ኢንሴክቶች የተለያዩ እጽዋት አሉ በመጥፋት ላይ ያሉትን ወይንም በመጥፋት አደጋ ላይ ያሉትን እዚህ ጋር በእያንዳንዱ ማየት እንችላለን ብዝሃ ህይወትን እንደሚያጠፋ ይሄ የአየር ሁኔታ መለወጥ ለብዝሃ ህይወትም አስጊ እንደሆነ ማየት እንችላለን ከዚህ